پیش ہوئے ان کی جانب سے بھی میڈیا سے گفتگو کی گئی تھی۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ان بہنوں بھائیوں کا، اپنے بزرگوں کا، اپنی ماؤں کا، اپنے ساتھیوں کا، مسلم لیگ نون کے ورکرز کا، آپ سب میڈیا کے بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جو اتنی دیر سے دھوپ میں یہاں کھڑے ہیں میرے انتظار میں، اور پورے پاکستان سے جو مسلم لیگ نون کے ورکرز، بھائی بہنیں، مائیں، بزرگ آج میرے سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں، ان سب کی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور جنہوں نے مجھے پیغامات بھیجے، لاتعداد پیغامات بھیجے، مجھے دعائیں موصول ہوئیں، مجھے سپورٹ کے میسیجز ملے، میں آپ سب کی بہت بہت شکر گزار ہوں۔ یہ سپورٹ اور یہ جو جذبہ ہے، یہ جو خلوص ہے، یہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ آپ سب کا شکریہ۔ میں اپنی بات کر لوں پہلے پلیز۔ اور ابھی میں جے آئی ٹی سے آئی تھنک 2 گھنٹے کا سیشن کر کے آئی ہوں۔ جو کچھ انہوں نے مجھ سے پوچھا میں نے اس کا جواب دیا، اور اپنے والد کے بعد، اپنے چچا کے بعد، اپنے بھائیوں کی، جو دونوں بھائی میرے پیچھے کھڑے ہیں، ان کی پے در پے پیشیوں کے بعد آج باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں میرا نام نہیں تھا، مجھ پہ پٹیشنر نے جو بھی الزامات لگائے، پرائم منسٹر کے ڈپینڈنٹ ہونے کا یا بینیفیشل اونر ہونے کا، وہ کوئی بھی الزام پروف کر نہیں پائے، اور باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں میرا نام نہیں ہے، میں آج پاکستان کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے، ایک سٹنگ پرائم منسٹر کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے، اور اس انسان کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے جس نے ہمیشہ آئین اور قانون کی پاسداری کی ہے، میں نے آج وہ قرض اتار دیا جو مجھ پہ واجب بھی نہیں تھا۔ اور جے آئی ٹی والوں سے میں نے پوچھا، جب انہوں نے سب سوال کر لیے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگوں نے مجھ سے بہت سارے سوال کیے، اور میں نے یہ کوشش کی کہ جو آپ کے سوالات ہیں ان کے میں آنیسٹی سے جواب دوں، مگر ایک سوال اب میرا بھی ہے، کیا میں کر سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا آپ پوچھیں۔ میں نے کہا آپ مجھے کائنڈلی یہ بتائیے کہ ہم پہ الزام کیا ہے؟ اور ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ دنیا کی شاید پہلی جے آئی ٹی ہے، دنیا میں ہوتا ہے ایسے کہ پہلے الزام لگتا ہے، جے آئی ٹی اس کے بعد بنتی ہے۔ یہ پہلی جے آئی ٹی ہے جو پہلے بن گئی ہے اور وہ الزام ڈھونڈ رہی ہے کہ الزام کیا لگائیں ان کے اوپر۔ یہی سوال میرے بھائیوں نے پوچھا تھا، ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور مجھے اس بات کی خوشی ہے، وزیر اعظم نواز شریف کے لیے اس سے زیادہ فخر کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ الزام لگانے والوں کو ان کے لیے جو الزامات ملے وہ ان کے ذاتی کاروبار سے متعلق تھے، ان دہائیوں سے متعلق تھے جن میں وزیر اعظم نواز شریف سیاست سے ان کا دور کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا، یا وہ زمانہ طالب علمی کے حوالے سے سوالات تھے، اس زمانے کے حوالے سے، یا پھر میرے دادا مرحوم کے کاروبار کے حوالے سے وہ سوالات ہیں۔ اور وزیر اعظم نواز شریف کے لیے میں سمجھتی ہوں یہ فخر کی بات ہے کہ 2 دفعہ وہ چیف منسٹر رہے، تیسری دفعہ وہ وزیر اعظم ہیں۔ الزام لگانے کے لیے ان کے پاس ان تینوں ادوار کی ایک بات بھی نہیں ہے۔ انہوں نے جتنے بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں پاکستان کے اندر، چاہے وہ موٹر وے ہو، چاہے وہ سی پیک ہو، چاہے وہ بجلی کے منصوبے ہوں، یا وہ کچھ بھی ہو، اس پہ الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی مہر ہے، اس پر نواز شریف کی مہر ہے۔ اور
उन सब प्रोजेक्ट्स में से एक पाई की करप्शन तो दूर की बात, वो कभी इल्ज़ाम भी नहीं लगा सके। तो इससे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के लिए, एक फैमिली के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, एक मुल्क के लिए इससे ज़्यादा फ़ख्र की बात और कोई नहीं हो सकती। और रही बात फैमिली बिजनेस की, तो ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि 60 की दहाई में या 70 की दहाई में या 80 की दहाई में फैमिली के जो भी बिजनेस थे, जो भी लेन देन थे, उसी के मुतल्लिक सवाल घूम फिर रहे हैं। और पब्लिक का एक पैसा, सरकारी पैसा, कोई भी एक पैसा अगर उसमें इन्वॉल्व हो तो उसका जवाब देना तो बनता है, मगर आपस के कारोबार के मामलात, ज़ाती कारोबार, प्राइवेट एक कारोबार एक फैमिली का, उसका ना सवाल पूछना बनता है ना जवाब देना बनता है। एक पैसे की करप्शन, एक पैसे की किकबैक, एक पैसे की कोई अनोमली, एक पैसे की कोई कमीशन, किकबैक, मनी लॉन्ड्रिंग अगर है तो सामने लाओ, लेकिन वो सामने इसलिए नहीं आ सकी कि उसका कोई वजूद ही नहीं है। हमारे ज़िम्मे अवाम का कोई पैसा, पब्लिक का कोई पैसा वाजिबुल अदा नहीं है, और जिनके ऊपर केसेस अवाम के पैसे के खुर्द बुर्द के हैं, जिनके ऊपर केसेस अवाम के पैसे से लेन देन के हैं, उन्होंने कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिए हुए हैं। और जो 70-80 साल से बिजनेस फैमिली है, वो अपने जो एसेट्स है उनको जस्टिफाई कर सकती है, वो मीन्स जस्टिफाई कर सकती है। जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम जस्टिफाई कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात का जवाब मिलेगा कि जिन लोगों का सवाए लोगों की जेबों में हाथ डाले रखने के, सवाए मांग तांग के गुजारे के, जिन लोगों का कोई कारोबार नहीं है, जिनका कोई जरिया आमदन नहीं है, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा। और अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं उनको रुलाऊंगा, तो वो ये सुन ले कि झुकाने की और रुलाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला ने किसी इंसान की को ये ताकत नहीं दी, किसी इंसान की वो हैसियत नहीं है, किसी इंसान की वो औकात नहीं है कि वो किसी को या झुकाए या रुलाए। और हमने, क्योंकि हम हुक्मरान हैं, हुक्मरान फैमिली से ताल्लुक़ है, तो हुक्मरान का जो एहतसाब है, जो हुक्मरानी का एहतसाब है, वो बहुत कड़ा होता है अल्लाह ताला के दरबार में। तो हम तो जवाब दे रहे हैं, दे चुके हैं और बार बार दे चुके हैं। ये कोई पहला एहतसाब नहीं है, ये 5वां एहतसाब हो रहा है हमारा। 5 महीने सुप्रीम कोर्ट में केस चला, अब 70 दिन JIT को हो गए, तो हम तो जवाब दे रहे हैं। और ये तो एक तरह से हमारी मदद हो गई है कि जो हुक्मरानी के हिसाब से या हुक्मरान होने के नाते जो हिसाब हमें आखिरत में देना था, उसका बोझ कुछ हल्का हुआ। मगर मुझे उस इंसान की दुनिया से भी खौफ आता है, उस इंसान की आखिरत से भी खौफ आता है, जिसने अपने ऊपर झूठों के, झूठे इल्ज़ामात के, बहतानों के, जो उसने 20 करोड़ अवाम के सामने लगाए हैं, इतना बोझ लाद लिया अपने ऊपर कि इस दुनिया, अगली दुनिया में तो क्या, शायद इस दुनिया में भी वो हिसाब ना दे सके। 1 मिनट। और ये पहली लीक्स नहीं है जिसमें मुझे इन्वॉल्व किया गया, पैनामा लीक्स, एक डॉन लीक्स भी आई थी, उसमें भी मुझे इन्वॉल्व किया गया था। वजह एक ही, वजह ये है, बाप को बेटी का नाम इस्तेमाल करके अंडर प्रेशर लाना। सब जानते हैं कि जो बेटी है, इस्लामी रवायात में, मशरकी रवायात में, बेटी वालिदैन के और स्पेशली खसूसन अपने वालिद के दिल का नरम तरीन और हसास तरीन हिस्सा होती। और नरम तरीन हिस्सा अगर वो वालिद के दिल में हो, तो वो फातिमा तो ज़हरा की तरह होती है,
اگر وہ علم اٹھا کے میدان میں آ جائے تو وہ بی بی زینب کی طرح ہوتی ہے. نواز شریف کی بیٹی کو اس کی کمزوری سمجھنے والے نواز شریف کی بیٹی کو انشاءاللہ اس کی طاقت پائیں گے. اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ بیٹیوں کو انوالو کر کے اور اس طرح سے وہ وزیر اعظم نواز شریف کو کسی امتحان سے دوچار کریں گے تو وہ سن لیں کہ میں وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی ہوں, اس شخص کی بیٹی ہوں جس نے مجھے حق کے لیے کھڑا ہونا سکھایا, اس شخص کی بیٹی ہوں جس نے مجھے یہ ترغیب دی کہ جھوٹ کے آگے, ظلم کے آگے سر نہیں جھکانا. مگر یہ وہ لوگ سمجھ نہیں سکتے جن کو بیٹیوں کی قدر نہیں ہے, جن کو بیٹیوں کی تکریم کا پتہ نہیں ہے, جن کو خاندانی اقدار کا پتہ نہیں ہے, شاید وہ یہ باتیں کبھی سمجھ نہیں سکیں گے. مگر آج میں پاکستان کی ہر اس بیٹی سے مخاطب ہوں جو اپنے والد سے محبت کرتی ہے, اور ہر اس والد سے مخاطب ہوں جو اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے, کہ بیٹیاں اگر نواز شریف کی بیٹی کو آپ اس لیے نشانہ بنائیں گے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے تو وہ اس کا جواب اس لیے دے گی, وہ واپس لڑے گی اس لیے کیونکہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے. اور اگر کسی کا یہ زوم ہے کہ ہمیں تو حاضر ہونا تھا, ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا, تو ہمارے پاس بھی بہت راستے تھے. ہم بھی ٹیکنیکلٹیز کا سہارا لے کر, امیونٹی کا سہارا لے کر, جو وزیر اعظم نواز شریف کو ایز وزیر اعظم اویلیبل تھی, ہم بھی اقتدار کے ایوانوں میں چھپ سکتے تھے. ہم بھی کمر درد کا بہانہ بنا کے گاڑی کو ہسپتال کی طرف موڑ سکتے تھے. ہم بھی عدالتوں سے ایبسکونڈر ہو کے نتھیا گلی کے سرکاری ریسٹ ہاؤس میں جا کے چھپ سکتے تھے. ہم بھی یہ کر سکتے تھے, مگر ہم نے حساب دیا اور اب دے رہے ہیں. 3 نسلوں کا حساب دیا اور بار بار دیا. اور یہ یاد رکھو کہ آئین اور قانون کی حفاظت اور پاسداری کے بدلے میں نواز شریف نے جو وار اپنے دل پہ لیے ہیں, جس احتساب کی بھٹی میں سے وہ گزر کے آیا ہے, جس طرح اس نے مردانہ وار شیر دل انسان کی طرح احتساب کا سامنا کیا ہے اور بار بار کیا ہے, بے رحمانہ احتساب کا سامنا کیا ہے, وہ یہ احتساب اور زخم جو ہیں وہ اپنے سینے پہ سجا کر تمغوں کی طرح 2018 میں عوام کے پاس جائے گا. اس دن سے خوف کھاؤ جب نواز شریف اپنی کہانی عوام کے پاس لے کے جائے گا. اس کو اس نہج پہ مت لے کر جاؤ کہ جو راز اس کے سینے میں دفن ہے, جو سازشیں اس کے خلاف ہو رہی ہیں, وہ عوام کو یہ بتانے پہ مجبور ہو جائے. اور سازشیں بھی نواز شریف کے خلاف اس لیے ہوتی ہیں کہ سازش کرنے والوں کو یہ پتہ ہے کہ وہ محب وطن انسان ہے, وہ سازش جھیل جائے گا, وہ برداشت کر جائے گا, مگر وہ وطن کی خاطر زبان نہیں کھولے گا, وہ وطن کی خاطر چپ سادھ کے رہے گا. مگر میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں, سیاسی مخالفین کو, اور سازشیں جس طرح کی وہ کر رہے ہیں, میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ عوام اس کی طاقت ہے نواز شریف کی, اور عوام کو اتنا اعتبار ہے. لیڈر بھی ہوتے ہیں, سیاستدان تو یہاں بہت ہیں, مگر نواز شریف ایک واحد لیڈر ہے جس پہ قوم اعتبار کرتی ہے, اور جس کا لوگوں کو پتہ ہے کہ نہ وہ خود جھکے گا, نہ وہ اپنے ووٹ کو جھکنے دے گا, اور وہ آئین اور قانون اور سویلین بالادستی کے لیے کھڑا ہے, کھڑا رہے گا. اس کے علاوہ کسی بھی لیڈر میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی غیر قانونی, غیر آئینی قدم کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو جائے. ایک منٹ نہیں, اب میرے کچھ سوال بنتے ہیں, اور
वो ये सवाल है कि पैनामा लीक्स के अंदर 400-500 ख़ानदानों के और भी नाम आए, और इससे ज़्यादा मुज़िका खेज़ और बात क्या होगी कि जिन्होंने पैनामा लीक्स के ऊपर हम पे मुकदमे कर रखे हैं ऑफशोर कंपनीज़ के, मुकदमा करने वालों की अपनी ऑफशोर कंपनीज़ हैं, मगर क्योंकि पैनामा लीक्स में नाम नहीं है तो वो उनकी ऑफशोर कंपनीज़ हलाल हैं, बाकियों की हराम है। और पैनामा लीक्स कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है, तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा, अब हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। एक ही ख़ानदान का कितना एहतसाब करोगे? 3 नस्लों का एहतसाब तो हो गया, दादा की कब्र से लेके वज़ीर आज़म की ज़माना तालिब इल्मी से लेके उनके पैदा होने से पहले से लेके शहबाज शरीफ से लेके हुसैन नवाज़, हसन नवाज़, मरियम नवाज़, अब हमारे बच्चे, एक फैमिली का कितना एहतसाब करोगे? 6 महीने सुप्रीम कोर्ट का केस चला, कुछ नहीं निकला। 70 दिन की JITA, आज मुझे एहसास हुआ कि इनके पास कुछ नहीं है। ये JITA लगाकर इल्ज़ाम ढूंढ रहे हैं कि इल्ज़ाम लगाना क्या है। मनी ट्रेल बहुत पहले की दे दी हुई। 1 मिनट बीच में सवाल नहीं है, 1 सेकंड, मैंने अभी बात खत्म नहीं की, मैंने अभी तक बात खत्म नहीं की। और मैं आखिर में ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करोगे तो नवाज शरीफ पहले से ज्यादा ताकत के साथ वापस आएगा। जब नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हुई, वो पहले से ज्यादा ताकत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वापस आया, और वो पाकिस्तान का एक वाहिद शख्स है जिसको पाकिस्तान के अवाम ने और अल्लाह ताला ने तीसरी दफा वजीर आज़म बनाया। अब अगर उसके खिलाफ साजिश की, बाज नहीं आए, तो वो चौथी दफा भी वजीर आज़म बनेगा, 5वीं दफा भी वजीर आज़म बनेगा। रोक सकते हो तो रोक लो, रोक लो नवाज शरीफ को, वरना रोक लो नवाज शरीफ को, वरना पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना बिजली के मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना सड़कों के जाल बिछ जाएंगे। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना CPEC मुकम्मल हो जाएगा। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना वो 2018 का इलेक्शन जीत जाएगा। शुक्रिया। मरियम नवाज जुडिशल एकेडमी के बाहर मीडिया से बात कर रही थी। पूछा गया मनी ट्रेल के मुतालिक, और मैं एक बात जो है ना आप सबको बावर करा देना चाहता हूँ कि मनी ट्रेल का अगर आपने को बात करनी है, मनी ट्रेल की अगर आपने बात करनी है तो उस शख्स से बात कीजिए कि पाकिस्तान में एसेट है उसके नाम और उसकी वो मनी ट्रेल नहीं दे सका है। अगर आपने नवाज शरीफ की मनी ट्रेल की बात करनी है तो ना सिर्फ हम दे चुके हैं, बल्कि आपको पहले नवाज शरीफ का किसी असासे के साथ लिंक साबित करना होगा, उसके बाद आप बात करें। हुसैन नवाज ने भी जाते हुए कुछ मुख्तसर गुफ्तगू की मीडिया से। उन्होंने कहा कि मनी ट्रेल की कोई बात करनी है तो उस शख्स से करें जिसके पास मनी ट्रेल मौजूद नहीं है। आपको बताएं मरियम नवाज, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पहले मैं सबका शुक्र अदा करती हूँ, फिर उनका ये भी कहना था कि जो कुछ मुझसे पूछा JIT ने, मैंने उसका जवाब दिया। अपने वालिद भाइयों की पेशियों के बाद मैं यहाँ पर आई। उन्होंने कहा कि मैं बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में मेरा नाम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मुझे यहाँ बुलाया गया। मुखालिफिन मुझ पर इल्जाम साबित नहीं कर पाए। मेरे वालिद ने हमेशा आइन और कानून की पासदारी की है। मैंने वो कर्ज भी उतारा है जो मुझ पर वाजिब नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि JIT ने सवाल किए, इसके बाद मैंने भी उनसे एक सवाल किया। मैंने उनसे पूछा कि मुझ पर इल्जाम क्या है, तो उनके पास मेरे सवाल का कोई जवाब मौजूद नहीं। मरियम नवाज का साथ में ये भी कहना था कि झुकाने और रुलाने की ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। उस इंसान की आखिरत से खौफ आता है जिसने झूठे इल्जाम लगाए हैं। मुझे पहली बार किसी लीक्स में मुलविस नहीं किया गया। डॉन लीक्स में भी मेरा नाम डाला गया। बेटी का नाम इस्तेमाल करके बाप पर दबाव डाला जा रहा है। साथ में उनका यह भी कहना था कि नवाज शरीफ की बेटी को उसकी कमजोरी समझने वाले नवाज शरीफ की ताकत पाएंगे। उस शख्स की बेटी हूं जिसने मुझे हक के लिए खड़ा होना सिखाया है। साथ में उनका यह भी कहना था कि कोई ना समझे कि हमारे पास पेश होने के सिवा रास्ता ना था।
आपको बताएं कि मरियम नवाज का ये भी कहना था कि ये पहली JIT है जहां पहले सवाल पूछे जा रहे हैं और बाद में तहकीकात हो रही हैं। इनको यही नहीं पता कि हम पर इल्जाम क्या है। मेरे भाइयों ने भी ये सवाल पूछा कि आखिर हम पर इल्जाम क्या है। JIT के जो अरकान हैं वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सके। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे वालिद के तालीम के जमाने के हवाले से सवालात किए जा रहे हैं, उस वक्त के बारे में सवालात पूछे जा रहे हैं जब वजीर आजम नवाज शरीफ का सियासत से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद वजीर आजम भी रहे हैं, वजीर आला भी रहे हैं, इनके अदवार के हवाले से कोई सवाल नहीं किया जा रहा। उनका कहना था कि फैमिली बिजनेस की बात की जाए तो 60, 70 और 80 की दहाई के दरमियान सवाल घूम फिर रहे हैं। अवाम का पैसा, एक भी पैसा इसमें अगर कोई भी इन्वॉल्व है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। उनका यह भी कहना था कि अगर हमारा कोई पर्सनल बिजनेस है और उसके लेन देन के हवाले से सवाल किया जाता है तो वो सवाल करने का किसी को हक नहीं। बिल्कुल, और ऐसे में हमारा पैनल भी हमारे साथ है। अदनान आदिल, खालिद अजीम, अहमद वलीद हमारा साथ देंगे। इसके अलावा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान भी हमारे साथ होंगी और इसके अलावा स्टूडियो में शहजाद इकबाल भी हमारे साथ और होंगे। पारस जहांजेब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी हम बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। पारस, बताइए मौजूदा सूरत हाल, मरियम औरंगजेब की पेशी और गुफ्तगू कैसे देखती हैं? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। एक खुसूसी दिन, एक खुसूसी पेशी